modifier. Let me share the screen, please. Take a note that you have a class test on next Thursday, 23rd December. Is my screen visible? দেখা যাচ্ছে? Ji sir. I think so. The topic name is misplaced and dangling modifiers. And did you hear the name of the topic previously? Sir, modifier শুনেছি but Misplaced and dangling modifiers. This topic is partially discussed in intermediate syllabus. Okay, this topic is partially discussed, but in this class, we will go through this topic thoroughly. We will complete the topic. We will have different dimensions of modifiers. In our intermediate session, we studied the topic modifiers, and we know that there are different types of modifiers. But in this course, I mean, in EAP 103, this topic will deal the detailed discussion of modifiers. You will discover various dimensions of modifiers, how modifiers are used, and how the modifiers can be controlled. Now, misplaced and dangling modifiers, what is your idea about this topic? These are the, or this is the name of a topic or name of a problem? দেখে কি মনে হচ্ছে, এটা কি একটা টপিকের নাম নাকি এটা একটা টপিকের সমস্যা? মানে মিসপ্লেসড এন্ড ড্যাংলিং মডিফায়ার্স তারা দেখে কি মনে হয় যে তারা কি মডিফায়ারের টাইপস নাকি মডিফায়ারের প্রবলেম? modifier problem. Problem. Okay, fine. Exactly. They are the problems of modifiers. Okay. আমি একটু এই ফাইলটা তোমাদের সাথে শেয়ার করে রেখে আগে গুগল ক্লাসরুমে, কারণ ইলেকট্রিসিটি চলে গেছে আগে দুইবার আগের ক্লাসটাই। যদি চলে যায় তাহলে তোমরা কেউ একজন স্ক্রিন শেয়ার করো, আমি সেখান থেকে ফোনে কন্টিনিউ করতে পারবো। আগে ভাগে আমি একটু শেয়ার করে রাখি এই ফাইলটা। Okay. This topic is quite advanced. Okay. The topic is quite advanced. Misplaced and dangling modifiers. Where is the use of this topic? কোথায় কোথায় এই টপিককে ব্যবহার করা হয়ে থাকে? সাধারণত কোনো হাই থট রাইটিং এর ক্ষেত্রে বা কোনো একটা লেখা হলো, তখন সে লেখার ক্ষেত্রে আমরা এই টপিকটা পেয়ে থাকি, মানে এই ভুলগুলো পেয়ে থাকি, মিসপ্লেসড এন্ড ড্যাংলিং মডিফায়ার্স। আমরা শুরু করি তাহলে বুঝতে পারবো যে কিরকম ভাবে ভুলটা হচ্ছে। Misplaced and dangling modifiers, these are the problems of modifiers. We can divide the topic into two problems or two streams. Number one, misplaced modifiers, and number two, dangling modifiers. So what they are, before starting the main topic, we will have a wrap up session. So we will have a warm up session, like what is phrase? You can remember the phrase. Can you define phrase? Phrase এর কথা মনে আছে? জি স্যার। বলো তো কি ছিল? Group of word, no subject, no verb. And definitely this is part of sentence. Yes, Okay, sir. group of words, part of sentence, and no subject and verb. In our topic parallel structure, we discussed this topic in details. Phrase and clause. What is the difference in phrase and clause, how they are used. And we know that phrase is a group of words and it is definitely part of sentence. And it doesn't carry any subject and verb. ফ্রেজের মধ্যে কোনো সাবজেক্ট এবং ভার্বও থাকে না, এবং এটা কতগুলি শব্দের সমষ্টি এবং একটা বাক্যের অংশ। তাহলে আমরা এখানে এক্সাম্পলের মধ্যে যেটা দেখছি, গোয়িং হোম, আই উইল কল ইউ, এই যে একটা সেন্টেন্স, এই সেন্টেন্সের দুইটা অংশ রয়েছে। দ্য সেন্টেন্স হ্যাজ টু পার্টস, নাম্বার ওয়ান গোয়িং হোম and number two I will call you. The first part, going home, this part is a phrase or clause? Definitely a phrase. প্রথম অংশ যেটা রয়েছে সেটা একটা ফ্রেজ, কারণ আমরা তাকে কেন ফ্রেজ বলছি বলতো? কোনো সাবজেক্ট ভার্ব নেই এবং সেটা একটা বাক্যের অংশ, কতগুলি শব্দের সমষ্টি। বাট in the second step we have clause, group of words, part of sentence, and it must have a subject and verb. যখন একটা বাক্যাংশ বা একটা ছোট অংশ তার শব্দগুচ্ছ, তখন যখন তার মধ্যে সাবজেক্ট এবং ভার্ব থাকে এবং যখন এটা একটা অন্য একটা অংশের সাথে সংযুক্ত থাকে, তখন এটার নাম হচ্ছে ক্লজ। ইট ইজ কল্ড ক্লজ।
একটু মাইক্রোফোন গুলো অফ করলে ভালো হয়, সাউন্ড আসছে বোধহয়, যখন তোমরা কথা বলবো তখন আবার মিউট করে দিও। ওকে, নাও উই আর অন দ্য পয়েন্ট, হোয়াট ইজ মডিফায়ার, হোয়াট ডু ইউ মিন বাই মডিফায়ার। আমরা এর আগে মডিফায়ার বলতে অধিকাংশ সময় বুঝেছিলাম যে মডিফায়ার মানে অ্যাডজেক্টিভ। মডিফায়ার কাজ হচ্ছে কাউকে মডিফাই করা, তাহলে এখানে আসলে মডিফায়ারের টেকনিক্যাল ডেফিনিশন কি, দেখো তো কি বলছে। মডিফায়ার ইজ আ ডিভাইস হুইচ স্পেশালাইজেস সামথিং। হোয়াট ডু ইউ মিন বাই স্পেশালাইজেশন? স্পেশালাইজিং বলতে কি বোঝায়? স্যার বিশেষায়িত। বিশেষায়িত মানে সে বিষয়টা কি? বিশেষায়িত করা মানে হচ্ছে, ধরা যাক ইব্রাহিম কার্ডিয়াক হসপিটাল বা ইব্রাহিম যে ল্যাব এইডে ক্ষেত্রে আমরা দেখি ল্যাব এইড কার্ডিয়াক স্পেশালাইজড হসপিটাল। তাহলে এই যে স্পেশালাইজেশন মানে কি, কাউকে কোনো বিষয়ে এক্সপার্ট করে তোলা বা তাকে কোনো একটা বিশেষ গুণ প্রদান করা, একটা কোয়ালিটি প্রদান করা, সেই কোয়ালিটি মাধ্যমে তাকে অন্যদের থেকে আলাদা করে ফেলা, এটাই হচ্ছে বিশেষায়ন। যেমন বিশেষায়ন আমরা অ্যাডজেক্টিভ গুলা ব্যবহার করে থাকি কি কারণে? কারোর কোনো অ্যাডজেক্টিভ ব্যবহার করা হয় কিসের কারণে, দোষ কি গুণ জন্য? এগুলা প্রকাশ করার জন্য। দোষ গুণ এগুলো প্রকাশ করার জন্য, কাউকে কোয়ালিটি দেওয়ার জন্য। আবার অ্যাডভার্ব ব্যবহার করা হয় কিসের জন্য? এটাও কিন্তু দোষ গুণ বর্ণনা করার জন্য। তাহলে কে কার দোষ গুণ বর্ণনা করবে? অ্যাডজেক্টিভ কার দোষ গুণ বর্ণনা করবে এবং অ্যাডভার্ব কার দোষ গুণ বর্ণনা করবে? অ্যাডজেক্টিভ নাউনের আর অ্যাডভার্ব ভার্বের। Exactly. Adjective for nouns and adverbs for verbs. Or adverbs will sometimes adverbs may modify another adverb or another adjective. ওকে, কখনো কখনো অ্যাডভার্ব অন্যান্য অ্যাডজেক্টিভ বা অন্যান্য অ্যাডভার্বকেও মডিফাই করে থাকতে পারে। তো যাই হোক, এখন আমরা যেটা পড়ছি যে মডিফায়ার ইজ আ ডিভাইস হুইচ স্পেশালাইজেস সামথিং, যা অন্য কোনো কিছুকে স্পেশালাইজ করে বা তাকে বিশেষায়িত করে। তাহলে মডিফায়ারের কাজ হচ্ছে কাউকে এমন একটা কোয়ালিটি প্রদান করা যে কোয়ালিটির মাধ্যমে সে অন্যদের থেকে ভিন্ন হয়ে যায়। যেমন আমরা যদি বলি আই হ্যাভ পেন, কোন কলম আমার আছে? তুমি এই কলম বলতে কোন কলম বোঝাবে, কোন কালার কলমের? এটা নির্দিষ্ট না কোনো। ওকে, দাম কত, দামি নাকি কম দামি? এটাও নির্দিষ্ট না, দেওয়া নাই। ওকে, ফাইন। এবার যদি এভাবে বলা হয় আই হ্যাভ রেড পেন, নির্দিষ্ট করো স্যার। হ্যাঁ, এখন কি লাল সাদা কলম কলম। বোঝাবে? না, রেড। এখন কি হলুদ কলম, নীল কলম, সবুজ কলম কিছুই বোঝাবে না, এখন শুধুমাত্র লাল কলম। সো রেড ইজ গিভিং আ কোয়ালিটি টু পেন। রেড এসে এই পেন কলমকে একটা বিশেষ গুণ প্রদান করলো, এবং এই গুণ প্রদান করার ফলে কি হলো, আমরা এতদিন পড়ে এসেছি অ্যাডজেক্টিভ কাউকে কোয়ালিটি দেয়। তো কোয়ালিটি দিলে কি হয় আসলে? কোয়ালিটি দিলে যেটা হয়, এটা আমরা এই কোর্স থেকে যেটা জানছি, যে যখন তুমি কাউকে কোনো একটা কোয়ালিটি প্রদান করবা তখন সে অন্যদের থেকে ডিফারেন্ট হয়ে যায়। So red pen is different from white pens, from yellow pens, or from green pens, blue pens. So the task of modifier is to give a quality to separate it from others. তাকে বা একটা বিশেষ ব্যক্তি বা বস্তু বা কোনো একটা বিষয় বা তার অনেকগুলি ব্যক্তি বস্তু বিষয়কে একটা বিশেষ গুণ প্রদানের মাধ্যমে অন্যদের থেকে আলাদা করে ফেলা, এটাকে বলা হয় মডিফায়ার। দিস ইজ দ্য ডেফিনিশন অফ মডিফায়ার। নাও হু আর দ্য মডিফায়ার্স, মডিফায়ার আসলে কারা? আমরা মডিফায়ার বলতে সাধারণত মনে করে থাকি অ্যাডজেক্টিভ গুলো, মনে হয় শুধুমাত্র মডিফায়ার। অ্যাডজেক্টিভস adjectives are one kind of modifier. So what are the others? অন্যরা কারা? Adverbs. Adjectives, I have a red pen. What type of pen I have? It is red. Number 2, adverbs. He runs quickly. এখানে কুইকলি কাকে মডিফাই করেছে? রানকে। কেন হি? হিকে। আচ্ছা, ব্যক্তি যদি কুইক হয় তাহলে সে কিসে কুইক হবে? সবকিছুতেই। সে হাঁটবে দ্রুত, সে দৌড়াবে দ্রুত, সে খাবে দ্রুত। কিন্তু আমি এখানে বোঝাতে চেয়েছি কি, ব্যক্তির সমস্ত অ্যাক্টিভিটি বোঝাতে চেয়েছি নাকি শুধু তার দৌড়ানোটাকে দ্রুত বলতে চেয়েছিলাম? শুধু দৌড়ানো। শুধু দৌড়ানোটাকে কিন্তু আমরা দ্রুত বলতে চেয়েছিলাম, কুইক বলতে চেয়েছিলাম। তাহলে কুইকলি কিন্তু ব্যক্তিকে মডিফাই করছে না, ব্যক্তির একটা নির্দিষ্ট কাজ তার দৌড়ানোটাকে মডিফাই করছে। সো কুইকলি ইজ মডিফাইং দ্য ভার্ব রানস, সো ইট ইজ অ্যাডভার্ব। অ্যান্ড অ্যাডভার্ব ওয়ার্কস অ্যাজ দ্য মডিফায়ার। মডিফায়ার বলতে এখানে
দুইটা জিনিস আমরা মাত্র দেখলাম, আরো কিছু জিনিস রয়েছে। নাম্বার 3 ফ্রেজ, গোয়িং হোম আই উইল প্লে ক্রিকেট। গোয়িং হোম, বাড়ি গিয়ে আমি ক্রিকেট খেলবো। বাড়ি কে যাবে? স্যার আমি যাব। আমি যাব না ক্রিকেট যাবে? আমি যাব। আমি যাব, ব্যক্তি যাবে। তাহলে ফ্রেজ কাকে মডিফাই করছে? আই। ক্লজ, আই নো দ্য পারসন হু ইজ এ ডক্টর। এখানে কোনটা ক্লজ? আসলে দুইটাই ক্লজ। এখানে আই নো দ্য পারসন এটাও ক্লজ, হু ইজ দ্য ডক্টর এটাও ক্লজ। তাহলে হু ইজ দ্য ডক্টর এই ক্লজটি কাকে ইন্ডিকেট করা হয়েছে? ডক্টরকে। দ্য পারসন। তাহলে হু ইজ এ ডক্টর বলতে এই পুরো ফ্রেজ কার জন্য ডেডিকেটেড? আমার জন্য, আই, ফর আই অর ফর দ্য পারসন? স্যার পারসন। পারসন স্যার। ফর দ্য পারসন, নট আই। আমি কিন্তু এখানকার কেউ না। এই সেকেন্ড ক্লজের পার্সপেক্টিভ থেকে আমার সাথে কিন্তু এর কোনো সম্পর্ক নেই। হু ইজ এ ডক্টর এটুকু সম্পর্ক হচ্ছে দ্য পারসনের সাথে। তাহলে এটা একটা ক্লজ কাউকে না কাউকে সে মডিফাই করতে পারে। যখন সে হু ইজ এ ডক্টর, কাকে ডক্টর বলে অন্য মানুষ থেকে আলাদা করে ফেলা হয়েছে? দ্য পারসন তাকে। সো হু ইজ এ ডক্টর, ইট ইজ ওয়ার্কিং এজ দ্য ক্লজ এন্ড অলসো ইট ইজ আ মডিফায়ার। আরো অনেক ধরনের মডিফায়ার রয়েছে, যেমন ডিটারমিনার্স যেগুলো রয়েছে, এ এন্ড দি, এনি, ইফ, এগুলো সব কিন্তু, সরি, এনি, সামন, সরি, সাম, এই যে সমস্ত শব্দগুলো রয়েছে ডিটারমিনার্স, তারাও কিন্তু এক একটা মডিফায়ার। তাহলে এতগুলো মডিফায়ার আমরা দেখছি যে মডিফায়ার বলতে আমরা আগে মনে করতাম শুধুমাত্র অ্যাডজেক্টিভ, কিন্তু আসলে সেটা নয়। এখানে মোট 4টা মডিফায়ার এখন পর্যন্ত আমরা পেয়েছি। এর বাইরে আরো একটা মডিফায়ার রয়েছে, দ্যাট ইজ অ্যাকশন মডিফায়ার্স। সেটা এখানে বোধহয় মেনশন করা হয়নি, পরে আসবে। এটা আলোচনার পড়তে পড়তে আমরা যখন এক্সারসাইজ করব তখন আমাদের সামনে সেই টপিকটা আসবে। দ্যাট ইজ অ্যাকশন, একটা কাজ কিভাবে আরেকটা কাজকে মডিফাই করে, তো সেটা আমি পরে আলোচনা করবো, এখন না। এবার আমি তোমাদেরকে একটা সেন্টেন্স থ্রো করি, দেখো তো এই সেন্টেন্সটা তোমাদের কাছে কি মনে হয়, যে আমি এই সেন্টেন্সে কি কোথাও ভুল আছে? দেখো তো এই সেন্টেন্সটা থেকে তোমাদের কাছে কোথাও ভুল আছে বলে মনে হয়? আই বট হবে। হুম। এই বাক্যের অর্থ কি? জি স্যার, ভুল আছে স্যার। আমি একটা লাল পেন কিনছি, একটা লাল শপ জি থেকে। স্যার ভুল আছে। স্যার লাল শপ, এই জিনিসটা ভুল। রেড শপ। রেড শপ কিভাবে বুঝলে? স্যার শপের কোনো কালার দিয়ে একটা শপের ইয়ে করা যায় না, ডেডিকেট করা যায় বা ডিফাইন করা যায় না। আচ্ছা, ঠিক আছে, ওকে। Is there any problem in this sentence? No sir, maybe. No. অর্থ কি দাঁড়ালো? স্যার অর্থ কি দাঁড়ালো? আমার কাজিন আছে শ্যামলী। শ্যামলী না, ইন শ্যামলী কিন্তু। ও আচ্ছা, ইন শ্যামলী। তাহলে অর্থ কি দাঁড়ালো? শ্যামলীতে আমার একজন কাজিন আছে যে ফ্রিল্যান্সার। একটা ফ্রিল্যান্সার হিসেবে কাজ একজন করে। ফ্রিল্যান্সার হিসেবে তিনি কাজ করেন। কোনো প্রবলেম আছে বাক্যে? না নো স্যার। স্যার। কেন? আগেরটা যদি প্রবলেম থাকে এটাই কেন নেই? স্যার হু ইজ হু ইজ ওয়ার্কিং অ্যাজ ফ্রিল্যান্সার, কাজ কে করছে? শ্যামলী। শ্যামলী কাজ করছে না, কাজিন কাজিন কাজ করছে। আর কাজিন থাকে শ্যামলীতে। জি স্যার। তাহলে কাজ কি শ্যামলী করছে না কাজিন করছে? কাজিন করছে। কাজিন করছে, কিন্তু আমি এই যে কাজিন স্যার। ক্লজ সেটা ব্যবহার করেছি কার পর? শ্যামলীর পর। কিন্তু তার অবস্থান কি ওখানে থাকা উচিত? এটাই হচ্ছে আমাদের এই টপিকের মূল থিম, যে আমি তাকে, তাহলে এই যে ক্লজের প্লেসমেন্টটা করেছি আমি, শ্যামলী পরে প্লেসমেন্টটা করেছি একটা জায়গার পরে, কিন্তু আসলে হু বলতে কিন্তু শ্যামলীকে বোঝানো হয়নি, বা ওই ক্লজ বলতে শ্যামলীকে মিন করা হয়নি। এটা কতটুকু যৌক্তিক, আমরা এই বিষয়টা নিয়েই মূলত আজকের এই আলোচনাটা আগাবো। নাও উই আর মুভিং টু দ্য নেক্সট ওয়ান। Types of modifiers. How many types of modifiers? We have two types. If you are asked that how many types of modifiers, we have two types of modifiers. Number one, pre-modifier, and number two, post-modifiers. Pre-modifier means when the modifier stays before the target. যখন সে যাকে মডিফাই করছে বা যাকে সে কোয়ালিটি প্রদান করছে, যখন তার আগে বসে,
তখন এটার নাম হচ্ছে প্রি মডিফায়ার। এন্ড পোস্ট মডিফায়ার হোয়েন দ্য টার্গেট স্টেজ আফটার দ্য মডিফায়ার, মডিফায়ারের পরে যদি টার্গেট বসে, সরি ভুল বললাম, টার্গেটের পর যদি মডিফায়ার বসে, সে যাকে মিন করতে চাইছে বা যাকে সে মডিফাই করতে চেয়েছে তারপরে যদি সেই কোয়ালিটিটা বসে, তখন এটা না হবে পোস্ট মডিফায়ার। কেমন? we have 4 examples previously. Can you define, can you identify pre and post modifiers here? Number 1, I have a red pen. Who is the modifier? Pre-modifier. Pre-modifier, because red is a modifier and pen is its target. Modifier red a target হচ্ছে pen. He runs quickly. Here post modifier. Post modifier, the modifier is quickly and it modifies runs. So modifier stays after the target. So it is called post modifier. Number 3, going home, I will play cricket. Here pre-modifier. The phrase is staying before the target. Going home, and this is the modifier. This phrase is the modifier, and it is staying before the target. I এখানকার সাবজেক্ট এবং টার্গেট, তো I এর আগে অবস্থান করছে মডিফায়ার, সুতরাং এটা হচ্ছে প্রি মডিফায়ার। নাম্বার 4, I know the person who is a doctor. Here post modifier. Who is a doctor? This is the modifier. This clause is the modifier as a whole, and it is hitting the target, the person. So the person is the mainly the target, and modifier is staying later option. So it is called post modifiers. So among these 4 options, we can see that there are 2 pre modifiers and 2 post modifiers. Any question till now? এ পর্যন্ত কারো কোনো প্রশ্ন রয়েছে? I think not. তাহলে মডিফায়ার কিন্তু দুপাশে বসতে পারে, আগে মডিফায়ার পরে টার্গেট, অথবা আগে টার্গেট পরে মডিফায়ার, দুই ক্ষেত্রে কিন্তু পসিবল। আমরা এই ইনফরমেশন এই স্লাইড থেকে পেয়েছি। নাও we are moving to the next one. Have a look again. We have 4 examples. And can you find any third party between the modifier and its target? দেখো তো, মডিফায়ার এবং তার টার্গেট এই দুইটার মাঝে কোথাও কোনো থার্ড পার্টি কি আছে? তৃতীয় পক্ষ আছে কোনো? তৃতীয় কোনো শব্দ? একটু আগে যেমন আমরা দেখেছি যে আমার কাজিন এবং শ্যামলী, সরি আমার কাজিন এবং তার ফ্রিল্যান্সার হওয়া, এই যে হু ইজ আ ফ্রিল্যান্সার, হু ইজ ওয়ার্কিং অ্যাজ ফ্রিল্যান্সার, এই যে ক্লজটা ছিল আর ওই ক্লজের যে টার্গেট ছিল কাজিন, এই দুইজনের মাঝখানে কিন্তু ইন শ্যামলী একটা অপশন ছিল, এটা হচ্ছে তৃতীয় পক্ষ। দেখো তো এখানে মডিফায়ার এবং তার টার্গেট, তার মাঝে কি কোনো তৃতীয় পক্ষ আছে কোন এক্সাম্পলের মধ্যে? স্যার আগের স্লাইডে দেখাইতেছে। আগের স্লাইড না, উপরে টাইটেল চেঞ্জ আছে দেখো। হ্যাভ আ লুক এগেইন, ওই এক্সাম্পল গুলো আবার দেওয়া হয়েছে। রেড পেন, এখানে মডিফায়ার কে? রেড, টার্গেট পেন। সেকেন্ড এক্সাম্পল, হি রানস কুইকলি, রানস টার্গেট এন্ড কুইকলি মডিফায়ার। তাহলে মডিফায়ার এবং টার্গেট। থার্ড ওয়ান দেখো, গোয়িং হোম আই উইল প্লে ক্রিকেট। গোয়িং হোম এবং আই এই দুইটার মাঝে কোনো মিসিং, কোনো থার্ড পার্টি আছে? তৃতীয় পক্ষ আছে কেউ? থার্ড পার্টি বুঝতে পেরেছো কিনা সবাই? থার্ড পার্টি বলতে বোঝাচ্ছে যে মডিফায়ার এবং তার টার্গেট, মডিফায়ার যাকে মিন করতে চাইছে, এই দুইজনের মাঝখানে তৃতীয় কোনো শব্দ আছে কিনা বা তৃতীয় কোনো আইডেন্টিটি এখানে আছে কিনা। আমরা 3 নাম্বার পর্যন্ত কিন্তু পাইনি। থার্ড ওয়ান, ফোর্থ ওয়ান, আই নো দ্য পারসন হু ইজ এ ডক্টর। হু ইজ এ ডক্টর, দিস ইজ দ্য মডিফায়ার এন্ড দ্য টার্গেট দ্য পারসন। Do we find any third party here? No, sir. No. So this content is very important for our topic. So we can decide 2 characteristics, 2 important characteristics of modifiers. This is the key issue of this topic, misplaced and dangling modifier. এই তো আমরা যে টপিকটা নিয়ে কাজ করছি তার মূল জায়গাটা হচ্ছে এটা। নাম্বার 1, each modifier must have a target. প্রত্যেকটি মডিফায়ারে অবশ্যই একটি টার্গেট থাকতে হবে। and modifier and its target stay together. মডিফায়ার এবং তার টার্গেট সবসময় পাশাপাশি অবস্থান করবে, they stay together, তারা সবসময় পাশাপাশি বসবে, অর্থাৎ মাঝখানে কোনো তৃতীয় পক্ষ থাকতে পারবে না। টার্গেট না থাকলে কি হয়? টার্গেট না থাকলে কি হবে? Does it make any sense? No, sir. Sentence. No. Does it make any sense? No, sir. No. He is quickly হয় না, he is দিয়ে হতে পারে verb, কিন্তু he is what? He is doing, he is eating, he is running, walking,
কিছু না কিছু আমাকে উল্লেখ করতে হবে। তাহলে টার্গেট ছাড়া কখনোই কোনো মডিফায়ার কাজ করতে পারে না। ইচ মডিফায়ার মাস্ট হ্যাভ আ টার্গেট অ্যান্ড মডিফায়ার অ্যান্ড ইটস টার্গেট স্টে টুগেদার। মডিফায়ার এবং তার টার্গেট সবসময় পাশাপাশি অবস্থান করবে। These two characteristics are key issues of this topic, today's topic. Now, moving to the next slide. Follow the example. I bought a pen from shop which is red. আজকের এই টপিকের যদি আলোচনা করার আগে তোমাদেরকে আমি সেন্টেন্সটা দেখাতাম, তোমরা বলতে যে স্যার এখানে ম্যাক্সিমাম বলতে যে কোনো সমস্যা নেই, কারণ আমি কোন দোকান থেকে একটি লাল কলম কিনেছি, দোকান থেকে একটি লাল কলম কিনেছি, মিনিং তো এরকমই আসে তাই না? তো আসলে আমি লাল বলতে, হ্যাঁ লাল দোকান আমি বোঝাতে পারি, সেটা আসলে অসম্ভব কিছু না, কিন্তু সাধারণত আমরা ওটা বোঝাতে চাইনি। আমরা চেয়েছি যে কলমটি লাল সেটা বোঝাতে। তাহলে হুইচ ইজ রেড বলতে আমি লাল কলম বোঝাতে চেয়েছিলাম যেটা দোকান থেকে কিনেছি, কিন্তু আমি যে মডিফায়ার এখানে ব্যবহার করেছি হুইচ ইজ রেড বলতে লাল কলম, কলমটিকে আমি বোঝাতে চেয়েছিলাম। আমি কি কলমের পর মডিফায়ারটি ব্যবহার করেছি? নো না, স্যার, স্যার, শপের পর। না। কার পর ব্যবহার করেছি? শপ। শপের পর। আমরা কিন্তু লেখার সময় প্রচুর পরিমাণে ভুলটা করি। মডিফায়ার লেখার সময় আমাদের কাছে কিন্তু খুব একটা ইম্পর্টেন্ট মনে হয়, কখনো কখনো একটু অস্বস্তিও লাগে যে আমি তাহলে এখানে কিভাবে পেন এর পরে হুইচ ইজ ডেড নিয়ে যাব। দেখতে দেখে আমার বিদ ঘুটে লাগে, হুইচ ইজ ডেড শেষে থাকতে ভালো দেখায় না। ও ভালো দেখানোটা ইম্পর্টেন্ট না, ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যে তার ব্যবহারটা প্রপার হচ্ছে কিনা, সঠিক হচ্ছে কিনা, সেটা আসলে ইম্পর্টেন্ট। তাহলে আই বট আ পেন ফ্রম শপ হুইচ ইজ ডেড। সো হুইচ ইজ ডেড, দিস পার্ট ইজ দ্য মডিফায়ার অ্যান্ড দিস এক্সাম্পল ইজ, দিস সেন্টেন্স ইজ ইনকারেক্ট এন্ড টেকনিক্যালি দিস ইজ ইনকারেক্ট। এটা কিন্তু আসলে একদম সরাসরি ভুল। অনেকের মনে হতে পারে স্যার তাহলে অ্যাডজাস্ট করা যায় কিনা। অ্যাডজাস্ট বলতে হচ্ছে কোনোভাবে এটাকে কনসিডার করা যায় কিনা সেন্টেন্স হিসাবে। না, এটাতে কোনোভাবে কনসিডার করা যাবে না। তুমি যদি এরকম কোনো বাক্য লিখে থাকো, লেখা দেখো, এগুলো ডেফিনেটলি ভুল। কারণ তুমি যখন একটা রিসার্চ পেপার লিখবা, একটা কেমিক্যাল রিয়াকশনের সাথে আরেকটা কেমিক্যাল রিয়াকশনের কথা তুমি লিখবা, ইনফরমেশন দিচ্ছ, তাহলে হুইচ বা হোয়াট বা দ্যাট, ওয়েন, ওয়্যার, এগুলো যখন তুমি ব্যবহার করছো, সে যাকে মিন করতে চাই এক্স্যাক্টলি তারপরে এসে বসবে। যেটা আমরা রিলেটিভ প্রোনাউনে পড়ে এসেছি। রিলেটিভ প্রোনাউন ছিল আমাদের ইপি 101 এর একটা টপিক, রিলেটিভ ক্লজ, তোমাদের মনে থাকার কথা। হুইচ, দ্যাট, ওয়েন, ওয়্যার, আমরা কিন্তু সেখানে খুব ডিটেইলসে পড়েছিলাম। তো এই 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 সমস্ত, এটা তো ক্লজ, তো এই ক্লজ গুলা হচ্ছে এক একটা মডিফায়ার হিসেবে কাজ করছে। এখন আমরা যাই তার পরের অংশে। What is the corrected version? I bought a pen which is dead from shop. This is the solution. Now, আগের যে সেন্টেন্সটা ছিল, এই সেন্টেন্সে কি মডিফায়ার ছিল না? এখানে কে মডিফায়ার? হুইচ ইজ রেড। এখানকার টার্গেট কে ছিল? পেন। মডিফায়ার এবং তার টার্গেট কেউ কি মিসিং আছে এখানে? মডিফায়ার না থাকলে তো আসলে বাক্য এই পর্যন্ত আসতো না। তো মডিফায়ার ডেফিনেটলি রয়েছে, কিন্তু মডিফায়ারের টার্গেট কি কোনোভাবে মিসিং আছে এখানে? এই সেন্টেন্সে কোথাও কি মডিফায়ারের টার্গেট মিসিং রয়েছে? না, মিসিং তো নেই, এখানে টার্গেট তো রয়েছে পেন, কিন্তু তবুও কেন বাক্যটা ভুল হলো? থার্ড পার্টি এসেছে, অর্থাৎ তুমি যে জায়গাটাতে মডিফায়ারকে প্লেসমেন্ট করেছো, তাকে যেখানে বসিয়েছো, ওই জায়গাটা ছিল একটা ভুল জায়গা, রাইট? তাকে আমরা যেখানে বসিয়েছি মডিফায়ারকে, সেটা একটা ভুল জায়গা ছিল, তার অবস্থান ছিল পেন এর পর, কিন্তু আমরা তাকে বসিয়েছি আফটার শপ। সো স্যার এই ক্ষেত্রে কি আমাদের মিনিংটা মানে অর্থ যেটা সেটা কি সব পরিবর্তন হয়ে যায়। আমরা জোর করে অর্থ করতে পারি এটাকে, যেটা এখন দেখা যাচ্ছে বাক্য, আমরা এটাকে জোর করে বলি অনেক সময় যে আমি দোকান থেকে একটা লাল কলম কিনেছি, কিন্তু তুমি যদি সিস্টেমেটিক্যালি মিনিং করতে যাও, মিনিং তৈরি করারও তো একটা প্রসিডিউর আছে তাই না? এরকম একটা সাবজেক্ট আছে সিম্যান্টিক্স, মানে স্টাডি অফ মিনিং। মিনিং যখন তুমি তৈরি করবা, তখন একটা কনস্টিটিউয়েন্টের পর আরেকটা কনস্টিটিউয়েন্টকে যোগ করে করে মিনিং তৈরি করতে হয়। ধরো একটা বড় বাক্য, ওই যে সব সেন্টেন্স তো রাইট রাইস না, এরকম 3 লাইন 4 লাইনে বাক্য আছে না? তো যখন তুমি সেই বাক্যগুলোকে মিনিং তৈরি করবা, কিভাবে করবা? একটা পার্টিকেলের সাথে আরেকটা পার্টিকেল যোগ করে করে তারপর তোমাকে মিনিং তৈরি করতে হবে। তাহলে এখানে আই বট আ পেন, এটা একটা পার্টিকেল, ফ্রম শপ এটা একটা পার্টিকেল, হুইচ ইজ ডেড এটা আরেকটা পার্টিকেল, এই 3টা পার্টিকেল মিলে একটা সেন্টেন্সের মিনিং তৈরি হবে। এখন যখন তুমি মিনিং তৈরি করছো, তখন এর যে ইমিডিয়েট কনস্টিটিউয়েন্ট, অর্থাৎ একটা পার্টিকেলের পরে যে আরেকটা পার্টিকেল আছে, যেমন আই বট আ পেন, এটার সাথে রয়েছে ফ্রম শপ, শপের পরে যে হচ্ছে যাওয়া হয় একটি লাল, তো দোকান তো লাল বোঝাতে চাই না, আমি চেয়েছি কলম লাল বোঝাতে। সুতরাং সে যার সাথে লজিক্যাল তারপরে তাকে ব্যবহার করতে হবে।
আই বট আ পেন ফ্রম শপ হুইচ ইজ ডেড। সুতরাং এই সেন্টেন্সটাতে মডিফায়ার রয়েছে, তার টার্গেটও রয়েছে, কিন্তু তারা পাশাপাশি বসেনি, অর্থাৎ তাদের প্লেসমেন্ট ঠিক হয়নি, অর্থাৎ ভুল জায়গায় বসেছে। দে আর মিসপ্লেসড। This is the corrected version. I bought a pen which is dead from shop. Now it is okay. So when modifier and its target cannot stay together, যখন মডিফায়ার এবং তার টার্গেট তারা দুইটি ওই সেন্টেন্সে অবস্থান করছে, ওই বাক্যের মধ্যে অবস্থান করছে, এক্সিস্ট করে, কিন্তু তারা পাশাপাশি বসেনি, তাদের প্লেসমেন্ট ভুল প্লেসে হয়েছে, ভুল জায়গায় হয়েছে। দিস প্রবলেম ইজ কল্ড মিসপ্লেসড মডিফায়ার। Is it clear? Any question? The definition of misplaced modifier? I think not. Okay, follow the example again. Going home, cricket will be played. Is the sentence okay? Does it seem okay? না স্যার, কোথায় সমস্যা মনে হচ্ছে? স্যার ক্রিকেট উইল বি প্লেড। হ্যাঁ, ঠিক আছে, সমস্যা কি? প্যাসিভ হইতে পারে না? প্যাসিভ কি হইতে পারে না? ক্রিকেট উইল বি প্লেড, ক্রিকেট খেলা হবে। স্যার ক্রিকেট তো কোনো না, এটা প্যাসিভ হিসেবে ঠিকই আছে, কিন্তু বাক্য ক্রিকেট উইল বি প্লেড। স্যার গোয়িং হোম মানে বলতে বুঝাইছে হচ্ছে আমি যাচ্ছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, সেন্টেন্স স্ট্রাকচার নিয়ে প্রবলেম নেই, সেন্টেন্স স্ট্রাকচার ঠিকই আছে। ক্রিকেট উইল বি প্লেড এটা প্যাসিভ হিসেবে ঠিকই হতে পারে, সেটা নিয়ে প্রবলেম নেই। কিন্তু গোয়িং হোম, বাড়ি গিয়ে, এই যে ফ্রেজ এখানে যে মডিফায়ার হিসেবে কাজ করছে, বাড়ি কে যাবে? ক্রিকেট। বাড়ি যাওয়া কার পক্ষে পসিবল? ক্রিকেটের পক্ষে কি বাড়ি যাওয়া পসিবল? নো স্যার। পসিবল। তাহলে এখানে আমার কমন সেন্স বলছে যে এখানে একজন ব্যক্তি হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু যে এর সঠিক টার্গেট সে কি ওখানে উপস্থিত রয়েছে? এই বাক্যে কোথাও আছে? না স্যার, না no, স্যার। স্যার। কমপ্লিটলি অ্যাবসেন্ট। একটু আগে আমরা যেটা এক্সাম্পল দেখেছিলাম যে পেন এবং হুইচ ইজ রেড, এখানে কিন্তু মডিফায়ার এবং তার টার্গেট দুইটাই উপস্থিত ছিল বাক্যের মধ্যে, কিন্তু তারা পাশাপাশি বসেনি। অপরাধ তো এটা। তো এখনকার অপরাধ কি? এখন তো ওই যে টার্গেট সেটা কমপ্লিটলি মিসিং ওই সেন্টেন্সের মধ্যে থেকে, একদমই তাকে উল্লেখ করা হয়নি। অথচ দেখো সেন্টেন্সটা দৃশ্যত কিন্তু কোনো ভুল নেই, আমাদের সাদা চোখে কিন্তু কোনো ভুল পড়বে না, তাই না? সেন্টেন্সটা তো ঠিকই আছে, তাহলে প্রবলেম কোথায়? হ্যাঁ, প্যাসিভ, প্যাসিভ হইতে পারে, সমস্যা কি? তো সমস্যা কোথায়? সমস্যা কোথায় সেটা হচ্ছে গোয়িং হোম, বাড়ি যে যাবে, তার লজিক্যাল একটা টার্গেট তো লাগবে এই মডিফায়ারে, যেহেতু একটা ফ্রেজ একটা মডিফায়ার হিসেবে কাজ করছে। হু ইজ দ্য টার্গেট অফ দিস মডিফায়ার? দ্য লজিক্যাল টার্গেট ইজ মিসিং হিয়ার, সো উই ক্যান মেক দ্য কারেকশন। গোয়িং হোম আই উইল প্লে ক্রিকেট, এক্ষেত্রে কি করতে হয়? পুরো বাক্যটাকে রিকনস্ট্রাকশন করতে হয়, নতুন করে ভেঙে আবার সাবজেক্ট বাইরে থেকে আনতে হয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এখানে আই হবে, এটা কে বললো? আমাকে যদি তুমি প্রশ্ন করো যে স্যার এখানে আপনি কিভাবে কনফার্ম বলছেন যে আই হবে, তখন আমার উত্তর হচ্ছে এখানে আই না হয়ে উই হতে পারে, উই না হয়ে হি, সি, যে কেউ হতে পারে। আমার মনের ভাব যেটা, মানে আমি যেটা ভাবছি বা আমার এই সেন্টেন্সের কনটেক্সট যেটা বলছে সেই অনুপাতে অন্য কোনো কিছু হতে পারে, কিন্তু তাকে লজিক্যাল হতে হবে। গোয়িং হোম আই উইল প্লে ক্রিকেট, আমি ধরলাম যে আমার বাড়ি যেয়ে ক্রিকেট খেলার কথা ছিল, আমার গল্প বা আমার বাক্যের এটা ছিল কাহিনী যে আমি বাড়ি যেয়ে ক্রিকেট খেলবো। তো এখন আমি কারেকশন করলাম ওই অনুপাতে যে গোয়িং হোম আই উইল প্লে ক্রিকেট। তো এখন গোয়িং হোম এর টার্গেট কে হলো কারেক্টেড ভার্সনে? আমি। So this is the solution of when the target is completely missing, you have to input the logical target and you may reconstruct the whole sentence. তুমি পুরো বাক্যটাকে আবার নতুন করে রিকনস্ট্রাকশন করতে পারো, নতুন করে আবার গঠন করতে পারো, করতে হবে আলটিমেটলি। আগে প্যাসিভ ছিল, এখন আমি অ্যাক্টিভ করে দিয়েছি। স্যার এই ক্ষেত্রে আমরা যে লজিক্যাল বলতে একটু আগে যেটা বলছিলেন আই এর পরিবর্তে উই হতে পারে। তুমি এখানে উইল প্লে, হ্যাঁ উইল প্লে তোমাকে আগেটা ফিউচার করা হয়েছে বলে এখানেও ফিউচার হয়তো করতে হচ্ছে, কিন্তু আই না হয়ে উই হতে পারে, এখানে হি হতে পারে, সি হতে পারে, দে হতে পারে। সেটা ডিপেন্ড করবে আর কি, মানে ইউজার কিভাবে লিখছে। আমরা জাস্ট একটা এক্সাম্পল হিসেবে এখানে দেখে লজিক্যাল হইলে হবে। ওকে, এখন আমরা এখানে কি প্রবলেম দেখলাম? ইনকারেক্ট ভার্সনে একটা প্রবলেমটা কি দেখেছি যে টার্গেট কমপ্লিটলি মিসিং। আর আগেরটাতে কি ছিল? মিসপ্লেসড মডিফায়ার কোনটাকে বলেছিলাম? যে যখন মডিফায়ার এবং তার টার্গেট দুইজনই রয়েছে কিন্তু তাদের পাশাপাশি বসেনি, দ্যাট মিনস তাদের প্লেসমেন্ট ঠিক হয়নি। এখন আমি প্লেসমেন্টটা করব কাকে? এখন তো আসলে মডিফায়ার মানে টার্গেটই তো এখানে নাই। তাহলে এই যে প্রবলেমটা হলো, এই যে ইনকারেক্ট সেন্টেন্স, যেটা যে প্রবলেমটা হয়েছে যে টার্গেট কমপ্লিটলি মিসিং, দিস ইজ কল্ড ড্যাংলিং মডিফায়ার। If the target is missed in the whole sentence,
পুরো বাক্যের সমস্ত অংশ থেকে যদি টার্গেট কমপ্লিটলি মিসিং থাকে তার নাম হচ্ছে ড্যাংলিং মডিফায়ার। তুমি যদি ডিকশনারিতে সার্চ দাও তাহলে ড্যাংলিং এর অর্থ পাবে দোলনা। ড্যাঙ্গল মানে হচ্ছে দোলা, দোদুল্যমান অবস্থায় থাকা। ওকে, আমরা যেভাবে দোলনায় দুলি, তো ওইটা আর একটা শাব্দিক অর্থ আর কি। আবার ডিকশনারিতে মানে ক্যামব্রিজ বা অক্সফোর্ডে তুমি যদি সার্চ দাও দেখবা যে ওখানে ড্যাংলিং মডিফায়ার স্পেশালি একটা মানে ল্যাঙ্গুয়েজ টার্ম আছে, ওখানে ডিকশনারিতে লেখা আছে যে দিস ইজ কাইন্ড অফ মডিফায়ার, প্রবলেমেটিক মডিফায়ার, এভাবে একটা ডেফিনেশন ওখানে দেওয়া হয়েছে ডিকশনারি গুলোতে। তো ড্যাংলিং মডিফায়ারে তুমি যে বলেছো ড্যাংলিং অর্থ কি, তো আসলে এর শাব্দিক অর্থের সাথে এই যে ল্যাঙ্গুয়েজ টার্ম যেটা, এটার শাব্দিক অর্থ কিন্তু মিলবে না, অর্থ মিলবে না। ড্যাঙ্গল মানে হচ্ছে দোলা, দোলনার মতো করে দোলা, কিন্তু আসলে ড্যাংলিং মডিফায়ার বলতে এক ধরনের প্রবলেমেটিক মডিফায়ারকে ইন্ডিকেট করা হয়েছে বা তাকে বোঝানো হয়ে থাকে। ওকে, ক্লিয়ার? So dangling modifier, when the target is completely missed in the whole sentence, this is called dangling modifier. Now, any question for modifiers? These are the discussion for misplaced and dangling modifiers. So to summarize it, we can remember that at the beginning of this slide, this presentation, we discussed the difference between phrase and clause. Then we talked about the identifications of modifiers. Like we have till now we have four identifications of modifiers. Number 1 adjective, number 2 adverb, number 3 phrase, and number 4 clause. In the next step, we notice that there are 2 types of modifiers: pre-modifiers and post-modifiers. And judging the examples, we can decide that there are 2 major characteristics of modifiers. Number 1, দুইটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য কি কি ছিল? Each modifier মিসপ্লেস মডিফায়ার, না, দুইটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল মডিফায়ারের। এক নাম্বার হচ্ছে ইচ মডিফায়ার মাস্ট হ্যাভ আ টার্গেট, প্রত্যেকটা মডিফায়ারে অবশ্যই একটি টার্গেট থাকতে হবে। এন্ড নাম্বার 2, মডিফায়ার এন্ড ইটস টার্গেট মাস্ট স্টে টুগেদার, মডিফায়ার এবং তার টার্গেট একসাথে বসতে হবে। এই যে দুইটা শর্তের কোনো একটা যদি ভায়োলেট করে তাহলে দুই ধরনের প্রবলেম হতে পারে। এক নাম্বার মিসপ্লেসড মডিফায়ার, 2 নাম্বার dangling modifier. Number 1, misplaced modifier, when does it occur? When we have the modifier and we have the target in the sentence, but we miss their staying together. আমরা যখন তাদের একসাথে বসার ব্যাপারটি মিস করে যাই, তারা যখন একসাথে বসেনি কিন্তু একটা বাক্যে অবস্থান করছে, মডিফায়ারও রয়েছে তার টার্গেটও রয়েছে কিন্তু তারা পাশাপাশি বসেনি, তখন এটার নাম হচ্ছে misplaced modifier. And dangling modifier, when the target is completely missing in the sentence, in the whole sentence, then it is called dangling modifier. Clear? Any question? Yes, sir. তাহলে এখন এই দুইটা সমস্যা আমরা দেখলাম, আমাদের কাজ হচ্ছে সমস্যাগুলো আইডেন্টিফাই করা এবং একই সাথে তার সমাধান করা। এবার আমরা আসবো আমাদের এক্সারসাইজ বুক থেকে। প্লিজ লেট মি শেয়ার দ্য স্ক্রিন। দেখবো কি সমস্যা শেয়ার করছি আমি। Is my screen visible? Yes, sir. Okay, fine. This is exercise number 3. What's about number 1 and 2? We will skip them. আমরা 1 এবং 2 বাদ দিয়ে যাব কারণ ওখানকার যে প্যাটার্ন রয়েছে সেটা আমাদের জন্য প্রযোজ্য নয়। Exercise number 3, misplaced and dangling modifiers. For the direction, choose the option that has no misplaced or dangling modifier. নিচের যে অপশনগুলো রয়েছে সেখান থেকে আমাদের পছন্দ করতে বলা হয়েছে যে কোন অপশনটিতে মিসপ্লেসড বা ড্যাংলিং মডিফায়ার নেই।
এবার একটু আসি আমরা এখানকার ডিটেইল ডিসকাশনে। দেখো তো কি আছে। পড়ে ফেলো সেন্টেন্স, তিনটা সেন্টেন্স পড়ে ফেলো, আমি এক্সপ্লেন করছি। মিনিং গুলো ডিফিকাল্ট মনে হচ্ছে? যথেষ্ট ডিফিকাল্ট, আমি একটু বলি, তোমরা মিনিং গুলো নোট নিয়ে নিও। ড্রুলিং ইন অ্যান্টিসিপেশন অফ দ্য ট্রিট। ড্রুলিং মানে হচ্ছে লালা ঝরানো, টু স্যালিভেট, মুখ থেকে লালা ঝরা। আমরা কুকুর বা গরু এ সমস্ত প্রাণীগুলোকে দেখেছি যে খাবার যদি তাদের সামনে থাকে তাহলে কি হয় বলতো, তাদের মুখ দিয়ে লালা ঝরে দেখেছো কখনো, খেয়াল করেছো? যে তাদের সামনে খাবার রেখে দিবে, ওদের মুখ থেকে কিন্তু ওই খাবারের জন্য যে অধীর আগ্রহী অপেক্ষা, এবং ওই খাবার দেখে খাওয়ার ইচ্ছায় তাদের মুখ থেকে লালা ঝরতে থাকে। ওরা কন্ট্রোল করতে পারে না। হ্যাঁ, দেখেছি স্যার। ওরা কন্ট্রোল করতে পারে না, কিন্তু মানুষ, আমাদেরও কিন্তু এই প্রবলেমটা আছে। তেঁতুল দেখলে কিন্তু আমাদের আসলে এমনিতে লালা ঝরে সবসময়, বা টক জাতীয় খাবার দেখলে এই প্রবণতাটা বেশি আসে। তো এই যে প্রসেসটা আমরা কন্ট্রোল করতে পারি আর প্রাণীরা কন্ট্রোল করতে পারে না, এটুকু হচ্ছে পার্থক্য। তো ড্রুলিং ইন অ্যান্টিসিপেশন অফ দ্য ট্রিট, একটা ট্রিট তাকে দেওয়া হবে, সেই ট্রিটের জন্য বেশ আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছে। অ্যান্টিসিপেশন, অ্যান্টিসিপেশন অর্থ হচ্ছে ওয়েটিং উইথ এক্সাইটমেন্ট, কোনো কিছুর জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা নিয়ে কোনো কিছুর জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা রাখা, এটা হচ্ছে অ্যান্টিসিপেশন। তাহলে সে একটা ট্রিটের জন্য অপেক্ষা মানে অপেক্ষা করে লালা ঝরাতে ঝরাতে, কে তীব্র আকাঙ্ক্ষা নিয়ে অপেক্ষা করছে, কার লালা ঝরছে? পরের অংশ বলছে গিজমো। গিজমো ওয়েটেড ফর সিলভিয়া, গিজমো সিলভিয়ার জন্য ওয়েট করছে, অপেক্ষা করছে, যে সিলভিয়া কি করবে, টু রিওয়ার্ড হিম উইথ আ ডগ কুকি, তাকে একটা ডগ কুকি উপহার দিবে। ডগ কুকি মানে হচ্ছে ডগ উপহার দেবে না, কিন্তু ডগ কুকি মানে দুইটা একসাথে আসলে। কুকি মানে তো, কুকিজ মানে বিস্কিট, অর্থাৎ কুকুরের এক ধরনের লেরো বিস্কুট আছে আর কি, ওই দেখতে অনেকটা হাড়ের মতো। ওকে, হাড়ের স্টাইলে কুকুর যখন খায় ও মনে করে যে ও হাড় খাচ্ছে, এরকম একটা ফিলিংস ওর মধ্যে আসে আর কি। হ্যাঁ, আমরা যেমন ম্যাঙ্গো বার খাই না, আমের মতো বাচ্চারা খাই, তো খেয়ে মনে করে যে আম খাচ্ছে, এরকম আর কি বিষয়টা। তাহলে গিজমো ওয়েটেড ফর সিলভিয়া টু রিওয়ার্ড হিম উইথ আ ডগ কুকি। এখন কে অপেক্ষা করছিল খাবারের জন্য আর কে উপহার দিবে, এই ক্যারেক্টার গুলো বুঝতে হবে। অনেক সময় মানে নামগুলো আসলে এরকম যে কুত্তার নামের মনে হয় যেন মানুষ, আর মানুষের মনে হয় যেন কুকুরের নাম, তো এই দুইটা মিক্সড আপ হয়ে যায় সামহাউ। গিজমো ওয়েটেড ফর সিলভিয়া, কে অপেক্ষা করছিল? গিজমো। আর উপহার কে দিবে? সিলভিয়া। সিলভিয়া এখন তাহলে ড্রুলিং কার হবে? এই মুখ দিয়ে লালা গিজমো ঝরবে দিবে। গিজমো। গিজমো স্যার। তাহলে আমরা এখানে মডিফায়ার কাকে বলবো? দেখো এখানে একটা বিষয় রয়েছে, এখানে অনেকগুলো ছোট ছোট মডিফায়ার আছে। আমি তাহলে কোন মডিফায়ার টুকুকে জাজ করব বা কোন মডিফায়ার থেকে রিসিভ করব? অন্যান্য মডিফায়ার গুলি কারা একটু দেখি। দ্য ট্রিট, এখানে দি একটা মডিফায়ার, ট্রিট তার টার্গেট। ওকে, দি একটা মডিফায়ার, ট্রিট তার একটা টার্গেট। দেন আর ডগ কুকি, কুকিটা কেমন ছিল? কিসের কুকি ছিল? কুকুরের জন্য বিস্কিট। এই বিস্কিটটা কেমন ছিল? ডগ বিস্কিট, মানে কুকুরের জন্য বিস্কিট ছিল। তাহলে এখানে ডগ মূলত একটা নাউন হলো, ডগ কিন্তু এখানে অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে কাজ করছে। সে কার একটা কোয়ালিটি প্রদান করছে? কুকি এর একটা কোয়ালিটি প্রদান করছে, যে বিস্কিটটা কেমন বিস্কিট? লেরো বিস্কুট, ওটা কুকুরের জন্য বিস্কুট ছিল। তাহলে এখানে ডগ একটা মডিফায়ার এবং তার টার্গেট হচ্ছে কুকি। এরকম ছোট ছোট তো আরো অনেকগুলো মডিফায়ার থাকতে পারে। তো আমরা সেক্ষেত্রে কি করব, আমরা এই পুরা মডিফায়ারকে টার্গেট করব না। হ্যাঁ, মানে সবগুলো মডিফায়ার কিন্তু আমার টার্গেট না, আমার প্রবলেমেটিক মডিফায়ার কোথায় রয়েছে সেটা আমার টার্গেট। তাহলে প্রবলেমেটিক এই বিষয়টা আমি কিভাবে বুঝবো, বা এটা আমি কিভাবে জাস্টিফাই করব? স্যার কমার আগে যে পার্টটা আছে ওটা পুরোটাই। আচ্ছা, মানে সেটা আমি জাজ করব কিভাবে যে এটা আসলে প্রবলেমেটিক মডিফায়ার? সেটা আমার সাথে তোমাদের কয়েকটা স্টেপ যেতে হবে, তারপরে তোমরা ধরতে পারবা যে কোনটা আসলে প্রবলেমেটিক মডিফায়ার। তার আগে আমি একটু ক্লু দেই কিভাবে ধরি আমরা সাধারণত, কিভাবে এটাকে জাস্টিফাই করি। যে যে সমস্ত যে সমস্ত মডিফায়ার গুলি তার প্লেসমেন্ট চেঞ্জ করে অন্যান্য অপশনের সাথে, তাদেরকে আমরা বলি হচ্ছে
প্রবলেমেটিক মডিফায়ার কিরকম? ড্রুলিং ইন অ্যান্টিসিপেশন অফ দ্য ট্রিট, এই যে দা ট্রিট, এখানে দি একটা ডিটারমিনার এবং সেটা একটা মডিফায়ার। দেখো তো এখানে পরের যে দুইটা বাক্য সেখানে কোথাও কি দি ট্রিট চেঞ্জ হয়েছে? না স্যার। হয়নি, কোথাও চেঞ্জ হয়নি। ডগ কুকি, কোথাও কি ডগ কুকি চেঞ্জ হয়েছে? না না, স্যার। কোথাও কিন্তু চেঞ্জ হয়নি। তাহলে এইগুলোতে কোনো প্রবলেম নেই। সো আমার ওখানে কাজও নেই, যেখানে কোনো প্রবলেম নেই সেখানে আমার কোনো কাজও নেই। আমাকে বলা হয়েছে কি ডিরেকশনের মধ্যে চুজ দ্য অপশন দ্যাট হ্যাজ নো মিসপ্লেসড অর ড্যাংলিং মডিফায়ার। তাহলে আমাকে ওই অপশনটি খুঁজে বের করতে বলা হয়েছে যেখানে কোনো মিসপ্লেস বা ড্যাংলিং মডিফায়ার নেই। দ্যাট মিনস অনলি ওয়ান অপশন উইল নট হ্যাভ এনি মিসপ্লেসড অর ড্যাংলিং মডিফায়ার বাট আদার টু অপশনস উইল হ্যাভ। একটাতে যদি না থাকে তার মানে হচ্ছে বাকি দুইটাতে নিশ্চয়ই প্রবলেম রয়েছে। তাহলে প্রবলেম গুলো খুঁজে করবো কিভাবে? যখন মডিফায়ার এবং তার টার্গেটের মধ্যে আমরা একটা চেঞ্জ দেখতে পাবো। চেঞ্জ দেখতে পাচ্ছি যেমন অপশন বি তে। আমাদের কাছে শর্ত ছিল যে মডিফায়ারের আমরা চারটা ধরন দেখেছি, চারটা ক্যাটাগরি দেখেছিলাম। নাম্বার ওয়ান, ইট মাইট বি অ্যাডজেক্টিভ, ইট মাইট বি অ্যাডভার্ব, ইট মাইট বি ফ্রেজ, or it might be clause. We have a phrase here: drooling in anticipation of the treat. This whole phrase is a modifier. As a whole, এটা আবার একসাথে একটা মডিফায়ার। তাহলে কার লালা ঝরছিল খাবারের অপেক্ষায় বা ট্রিটের অপেক্ষায়? গিজমো। আমি ধরলাম অপশন এ সঠিক, যে এখানে প্রথমটি যদি মডিফায়ার হয়ে থাকে তাহলে তার টার্গেট হচ্ছে গিজমো। সেকেন্ড অন অপশন বি, বাক্য কি বলছে দেখো, ড্রুলিং ইন অ্যান্টিসিপেশন অফ দ্য ট্রিট, খাবারের জন্য অপেক্ষায় সিলভিয়া রিওয়ার্ডেড গিজমো উইথ আ ডগ কুকি। খাবারের জন্য অপেক্ষা করে ডালা ঝরাতে ঝরাতে সিলভিয়া গিজমোকে একটা বিস্কুট উপহার দিয়েছে, লেডো বিস্কুট উপহার দিবে বা দিল। এখানে তুমি মডিফায়ারের টার্গেট হিসেবে কাকে পেলে? স্যার এখানে সিলভিয়াকে পেয়েছি, কিন্তু সিলভিয়াকে বাসায় পেয়েছো। না। আর সিলভিয়াকে তোমার এই ফ্রেজের টার্গেট ছিল? সিলভিয়ার স্যার। লালা ঝরছিল কার, সিলভিয়া নাকি সিলভিয়ার কুকুরের? কুকুরের স্যার। কুকুরের। তাহলে গিজমো স্যার। বাক্যটা দেখতে দেখো খুব সিম্পলি। আমি যদি তোমাকে শুধু এই বাক্যটা দিতাম তুমি বলতো স্যার এখানে তো কোনো সমস্যা নেই। আমাকে যদি এই টপিক পড়ার আগে দেওয়া হতো আমি বলতাম না এখানে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু টেকনিক্যালি আমার যে মিনিং সেটা কিন্তু মিলছে না। যে দুইটা ইম্পর্টেন্ট ক্যারেক্টারিস্টিক্স আমি দিয়েছি তারা কিন্তু ফুলফিল করতে পারছে না। তাহলে সিলভিয়া কিন্তু আমার টার্গেট নয় ও মডিফায়ার, সুতরাং অপশন বি নট কারেক্ট। অপশন সি, again, drooling in anticipation of the treat, a dog cookie was given to Gizmo. একটা কুকি গিজমোকে দেওয়া হয়েছে। এখানে ডগ কুকি, এখানে শুধুমাত্র ডগ হলে ঠিক ছিল, এটা ঠিক হতো অপশন সি। কিন্তু এখানে ডগ তো না, ডগ কুকি, অর্থাৎ কুকুরের বিস্কিটের কথা বলা হয়েছে, কুকুরের কথা বলা হয়নি। সুতরাং অপশন সি এটাও কিন্তু ভুল উত্তর। এখন যদি ভুল হয়ে থাকে তাহলে এই দুইটা ভুলের নাম কি? আমাদের দুইটা ভুলের নাম আমরা জানি, একটা হচ্ছে মিসপ্লেসড মডিফায়ার আর একটা হচ্ছে ড্যাংলিং মডিফায়ার। মিসপ্লেসড মডিফায়ার কখন বলবো? যখন টার্গেট এবং তার মডিফায়ার দুইটাই থাকবে কিন্তু পাশাপাশি বসবে না। আর ড্যাংলিং মডিফায়ার কখন বলবো? যখন টার্গেট কমপ্লিটলি মিসিং থাকবে, একদমই থাকবে না ওই বাক্যের মধ্যে, তখন তাকে আমরা বলি ড্যাংলিং মডিফায়ার। তাহলে অপশন বি এবং অপশন সি এরা কোন ক্যাটাগরিতে পড়ে দেখো তো? স্যার মিসপ্লেসড। দুইটাই? দুইটাই নাকি ভেরিয়েশন আছে? দুইটাই মিসপ্লেস। দুইটা মিসপ্লেসড, কারণ অপশন বি তে মডিফায়ারও রয়েছে তার টার্গেট গিজমো রয়েছে কিন্তু তারা পাশাপাশি বসেনি, মাঝখানে সিলভিয়ার উপস্থিতি। অপশন সি তে মডিফায়ার রয়েছে এবং তার টার্গেট গিজমো রয়েছে কিন্তু তার মাঝখানে ডগ কুকিজের উপস্থিতি রয়েছে, থার্ড পার্টি। সো অপশন বি এন্ড সি বোথ অফ দেম আর মিসপ্লেসড মডিফায়ার্স। ক্লিয়ার? বোঝা গেল? আমরা কিন্তু এটা অ্যাডিশনালি পড়ছি যে আসলে কোন ধরনের প্রবলেম, এখান থেকে কিন্তু কোশ্চেন আসতে পারে। বাট এই বইয়ের ইনস্ট্রাকশন অনুসারে আমাদের বের করতে বলেছে যে কোন অপশনটি একদম হ্যাসেল ফ্রি বা প্রবলেম ফ্রি, অর্থাৎ কোথায় কোনো মিসপ্লেসড মডিফায়ার নেই এবং ড্যাংলিং মডিফায়ার নেই, এরকম অপশন কোনটা? সো নাম্বার 1 এ ইজ দ্য রাইট আনসার। এনি কোশ্চেন? আই থিংক নট। নাম্বার 2 প্লিজ। পড়ে যাও, আমি মিনিং বলে দিচ্ছি তারপরে জাস্টিফাই করো, আগে পড়ে যাও। ডিগিং ফিঙ্গারনাইলস ইনটু হিজ পামস। পাম মানে কি? পাম অর্থ কি? হাতের তালু। ডিগিং ফিঙ্গারনেলস, তার এক হাতের নখ দিয়ে আর এক হাতের তালু খোঁচাচ্ছে। ডিগ মানে কি? খোঁচা, মাটি খোঁচা বা গর্ত খোঁড়া, এটা হচ্ছে ডিগিং। আসলে অত ডিটেল খোঁড়ার কথা বলেনি, মানে হাতের নখ দিয়ে তালু খোঁচাতে খোঁচাতে। জেরিস স্পিচ, জেরির বক্তব্য কি করেছে, তার কিসের কারণ হয়েছে? কজড
সোয়েটিনেস আর নার্ভাসনেস। সোয়েটিনেস অর্থ কি? স্যার ঘাম ছড়াচ্ছে। ঘাম। তার ঘাম এবং তার নার্ভাসনেস স্নায়ু দুর্বলতার কারণ হয়েছে। আসলে হয়েছিল কি যে জেরি সম্ভবত কোনো একটা বক্তৃতা দিতে হবে বা বক্তৃতার ক্লাসে যেতে হবে, সেজন্য সে খুব নার্ভাস ফিল করছে এবং নার্ভাস হয়ে সে এক হাতের নখ দিয়ে আর এক হাতের তালু খোঁচাচ্ছে। এরকম একটা সিনারিও এখানে তুলে ধরা হয়েছে। তাহলে এখানকার মডিফায়ার কে? স্যার digging fingernails into his palm. ইনটু হিজ পাম্পস। এখানে ছোট মডিফায়ার আছে কোনো? দেখো তো, হিজ পাম্পস, এটা একটা মডিফায়ার। হিজ একটা মডিফায়ার। হিজ হচ্ছে একটা প্রোনাউন। এই পজিটিভ প্রোনাউন গুলো কিন্তু এক একটা মডিফায়ার। হিজ পাম্পস কার হাতের তালু? জি। তার। তাহলে এই সমস্ত এগুলো ছোট ছোট মডিফায়ার। দেখো কোথাও হিজ পাম্পস এর কোনো চেঞ্জ নেই, সব জায়গায় একই রকম আছে, একই রকম আছে। দা স্পিচ, দা স্পিচ এটাও কিন্তু একটা মডিফায়ার। এখানে আমরা কিন্তু কোথাও দা স্পিচ দি এর সাথে অবস্থান করা এর মাঝখানে তৃতীয় কোনো পক্ষ পাইনি, সো এখানেও আমাদের কোনো প্রবলেম নেই। তাহলে প্রবলেমটা কোথায়? আমরা যখন অ্যাজ এ হোল এই ফ্রেজকে একটা মডিফায়ার হিসেবে ধরছি, তখন আমরা একটা চেঞ্জ দেখতে পাচ্ছি। কিরকম চেঞ্জ রয়েছে? টেকিং ফিঙ্গারনেলস ইনটু হিজ পাম্পস। কে তার হাতের তালু খোঁচাচ্ছে? তো জেরি। 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 তাহলে অপশন সঠিক উত্তর কোনটা হবে? স্যার এখানে কি দুইটা সঠিক উত্তর, একটা এ আর সি? একটা সঠিক উত্তর দিতে হবে। সো সিও তো মনে হচ্ছে ঠিক অনেকের আছে। চোখে কিন্তু এ তে আটকে গিয়েছে যে এখানে তো জেরি আছে, তাহলে এটাই সঠিক উত্তর। মীনাক্ষী বোঝো না? আগেও একদিন বলেছে মীনাক্ষী। মৎস্যচক্ষু, মাছের মতো চোখ নিয়ে কিছু মানুষ আমাদের সামনে থাকে, যারা দেখে মনে হয় আমার দিকে তাকায় আছে, কিন্তু আসলে আমার দিকে তাকায় নেই, ও অন্যদিকে চলে গেছে। জেরি এখানে আছে ঠিকই, জেরি শব্দের বানানো এখানে উপস্থিত, কিন্তু জেরি এই ব্যক্তি কিন্তু এখানে মিন করা হয়নি। দেখো এই বাক্যের কথা হচ্ছে জেরিস স্পিচ, অর্থ কি? জি স্যার। জেরির বক্তৃতা বা জেরির কথা, বক্তৃতা। এখানে কি জেরিকে মিন করা হয়েছে নাকি জেরির বক্তব্যকে মিন করা হয়েছে? বক্তব্য স্যার। এক্স্যাক্টলি। দেখো পেন অফ জামান, এটাকে যদি আমরা আরেকভাবে লিখতে পারি জামানস পেন, সরি জামানস পেন। তো এখন জামানস পেন যদি বলো, তাহলে পেন অফ জামান, তার মানে কি এখানে জামান তোমার উদ্দেশ্য নাকি তার কলম উদ্দেশ্য? কলম স্যার। কলম। জামান স্যার কলম। তাহলে এক নম্বরে জেরিস স্পিচ, দ্যাট মিনস স্পিচ অফ জেরি। তো স্পিচ অফ জেরি, এখানে কি জেরি উপস্থিত নাকি তার বক্তব্য উপস্থিত? বক্তব্য স্যার। বক্তব্য উপস্থিত। জেরি ইজ অ্যাবসেন্ট। যে জেরি ইজ কমপ্লিটলি অ্যাবসেন্ট ইন দ্য হোল সেন্টেন্স। ব্যক্তি জেরির কোনো উপস্থিত এখানে নেই, জেরির নাম এখানে রয়েছে কিন্তু যে ব্যক্তির কোনো রেফারেন্স এখানে দেওয়া হয়নি। কিন্তু অপশন বি তে দেখো এখানে সরাসরি ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে, জেরি এক্সপিরিয়েন্সড। জেরি যেটা অভিজ্ঞতা নিয়েছিল, এটা সরাসরি একদম জেরিকে উপস্থাপন করা হয়েছে। অপশন বি। অপশন বি, ডিগিং ফিঙ্গারনেলস ইনটু হিজ পাম্পস, সোয়েটিনেস and নার্ভাসনেস অ্যাবাউট দ্য স্পিচ ওয়ার হোয়াট জেরি এক্সপিরিয়েন্সড। মিনিং সব অলমোস্ট একই, কাছাকাছি, মিনিং নিয়ে ভেরিয়েশন নাই। ভেরিয়েশন কোথায়? ওরিয়েন্টেশন নিয়ে। দেখো তাহলে অপশন বি তে বলছে সোয়েটিনেস and নার্ভাসনেস, তার ঘাম এবং তার স্নায়ু দুর্বলতা, এগুলা কি ডিগিং কাজটা করেছিল? এক হাতে তালু দিয়ে আর এক হাতে খুঁচিয়েছিল? নো। না অপশন বিওলজিক্যাল নয়, অপশন সি। থ্যাংক ইউ সো মাচ। অপশন সি হচ্ছে এখানকার সঠিক জেরি, ব্যক্তি জেরি যে এখানে উপস্থিত রয়েছে, যে মডিফায়ারের পরে অবস্থান করছে। ডিগিং ফিঙ্গারনেলস ইনটু হিজ পাম্পস, জেরি গট সোয়েটি এন্ড নার্ভাস, এবং এটা সঠিক উত্তর। ক্লিয়ার? বলো তো এখানে আরেকটা বিষয়, এটা কি প্রি মডিফায়ার নাকি পোস্ট মডিফায়ার? প্রি মডিফায়ার। মডিফায়ার। ডেফিনেটলি প্রি মডিফায়ার। এটাও কিন্তু মাথায় রাখতে হবে যে এটা কি প্রি মডিফায়ার নাকি পোস্ট মডিফায়ার। নাম্বার নাম্বার 3 প্লিজ নাও। সো নাম্বার 2 এর রাইট আনসার কোনটা হবে? সি, অপশন সি। সি। And option C has no misplaced or dangling modifier. Number 3 please. আচ্ছা, নাম্বার 2 তার একটা জিনিস বাকি রেখে গেলাম, বলো আগের যে দুইটা সঠিক হলো না, তারা আসলে কোন ভুলের আছে? Like are they misplaced modifiers or are they dangling modifiers or vary? স্যার ফার্স্টটা মিসপ্লেস স্যার। First one dangling, জি স্যার, ইয়া নাই, জেরি নাই। কারণ ওখানে জেরি ব্যক্তি জেরি উপস্থিতি নেই। জেরি স্পেস জেরির নাম আছে কিন্তু ওটা জেরির বক্তব্য, জেরি ব্যক্তি উপস্থিতি নেই। কিন্তু অপশন বি এটা হচ্ছে মিসপ্লেসড। এখানে দেখো একদম শেষে আমার হাইলাইট করা আছে জেরি এক্সপিরিয়েন্সড, এখানে জেরি হচ্ছে ব্যক্তি যে উপস্থিত রয়েছে, সুতরাং অপশন বি হবে এটার সঠিক উত্তর। সরি, অপশন বি হবে মিসপ্লেস মডিফায়ার, যেখানে জেরি
টার্গেট উপস্থিত রয়েছে এবং তার মডিফায়ার উপস্থিত রয়েছে, কিন্তু তারা পাশাপাশি বসেনি। ক্লিয়ার? Yes, নাম্বার 2। sir. ওকে, নাম্বার 3 প্লিজ। স্যার অপশন বি মনে হচ্ছে ঠিক। বলো নাম্বার 3 কি হবে? স্যার অপশন বি। এই তো এবার ধরা শুরু করছো আস্তে আস্তে। বলো তো এখানে ছোটখাটো কতগুলা মডিফায়ার আছে, স্মলার মডিফায়ার্স? দ্য সামার সান। এখানে মডিফায়ার কে? সামার। সামার। দি এটাও কিন্তু মডিফায়ার। জি স্যার দিয়ে। আর কোনটা? কুল ওয়াটার। কুল ওয়াটার, কুল ইজ দ্য মডিফায়ার। এখন আমরা এগুলা কেন কাউন্ট করছি না? কারণ ওখানে আসলে ভুল নাই, দেখো সব জায়গায় একই রকম। দা সামার সান সব জায়গায় সেম, কোথাও কোনো চেঞ্জ নেই। কুল ওয়াটার প্রত্যেকটা জায়গায় সেম কুল ওয়াটার ব্যবহার করা হয়েছে, কোনো চেঞ্জ নেই। তাহলে চেঞ্জ নেই মানে কোনো প্রবলেমই নেই। আমাকে প্রবলেমেটিক সেন্টেন্স ফ্রি করতে বলেছে, বা কোন সেন্টেন্সে নাই সেটা খুঁজতে বলেছে। সো নাম্বার 1, we have to count the whole phrase as the modifier. আমরা পুরা ফ্রেজকে একটা মডিফায়ার হিসেবে কাউন্ট করছি। মিনিংটা কেমন ছিল একটু দেখে নিই। গ্যাসপিং আফটার 5 মাইল রান ইন দ্য সামার সান। প্রখর সূর্যের রোদে 5 মাইল দৌড়ে আসার পর, দৌড়ানোর পর হাঁফাতে হাঁফাতে। গ্যাসপিং, গ্যাসপিং মানে হচ্ছে টু ব্রিথ র্যাপিডলি, খুব দ্রুত নিঃশ্বাস নেওয়া। ওকে, দ্রুত নিঃশ্বাস নেওয়া বলতে এখানে হাঁফানো অর্থ বলছে, মানে হাঁপাতে হাঁপাতে সে আসলো। হাঁপাতে হাঁপাতে সে কি করলো? দ্য বোটল অফ কুল ওয়াটার কোয়েন্সড ডোনোভানস থার্স্ট। এক বোতল ঠান্ডা পানি কি করেছে? ডোনোভানের তৃষ্ণা মিটিয়েছে। কোয়েঞ্চ অর্থ হচ্ছে টু স্যাটিসফাই হাঙ্গার অর থার্স্ট। টু স্যাটিসফাই থার্স্ট, কারোর যে তৃষ্ণা সেটা মেটানো, পানি পান করে অন্য কোনো ড্রিঙ্কস পান করে সেটা মেটানোকে বলা হয় কোয়েঞ্চ। অনেক সময় বলা হয় কোয়েঞ্চ ফর নলেজ, মানে হচ্ছে জ্ঞানের তৃষ্ণা। ওকে, তো কোয়েঞ্চ শব্দটা খুবই চমৎকার একটা ওয়ার্ড। গ্যাসপিং আফটার 5 মাইল রান ইন দ্য সামার সান, 5 মাইল দৌড়ে এসে হাঁফাতে হাঁফাতে। কে দৌড়ে এসে হাঁফালো? ডোনোভান। ব্যক্তি। এখানে আমরা পাচ্ছি কাকে? দ্য বোতল। দ্য বোতল, এক বোতল কি দৌড়াইছে? না, অসম্ভব ব্যাপার, বোতল No, দৌড়ায়নি। সো এ রিজেক্টেড। অপশন বি, Donovan, the person is here. Donovan quenched his thirst. So option B is the correct answer. Number C, এটা কেন সঠিক হবে না? আজকে বোঝানো হয়েছে Dangling. এক্স্যাক্টলি, এখানে কিন্তু ডোনোভান প্রেজেন্ট নেই, বলা হচ্ছে ডোনোভানস থার্স্ট। দ্যাট মিন্স ডোনোভানের তৃষ্ণা, ডোনোভান ব্যক্তি কিন্তু এখানে উপস্থিত নেই। সো অপশন সি cannot be correct. And what type of problem it has? এটা কোন ধরনের সমস্যা? ড্যাংলিং মডিফায়ার, কারণ এখানে ডোনোভান ওই ব্যক্তি কিন্তু কোথাও উপস্থিত নেই এই সেন্টেন্সে। অপশন সি, সো ইট ইজ ড্যাংলিং মডিফায়ার। And option A, what type of problem it has? Option A, dangling, sir. Again dangling. It has also it doesn't have the presence of Donovan. So option A, it is also dangling modifier. What type of modifier they have? Is it pre-modifier or post-modifier? It's a pre-modifier. Definitely pre-modifier. Number 4, please. B number maybe, sir. B number maybe, sir. দেখা যাক। এই টার্কি কি জিনিস? দুইটা চমৎকার আইডিয়া এখানে রয়েছে, একটা হচ্ছে থ্যাঙ্কস গিভিং। টার্কি কি জিনিস জানো? স্যার টার্কি তো হচ্ছে যে মুরগির মতো। তুরস্কের অধিবাসীদের কি বলে? তাহলে এখন কোনটা, তুরস্কের অধিবাসী ধরবা না মুরগি ধরবা, কোনটাকে ধরবা এখানে বলো? এখানে মুরগি। আচ্ছা, যদি বড় হাতের টি থাকতো তাহলে বলতাম যে টার্কি মানে হচ্ছে তুরস্কের মানুষ,
ওকে, টার্কিশ এয়ারলাইন্স যেটা বলে, কিন্তু যেহেতু ছোট হাতে তার মানে এটা মুরগি আর কি। তো এখন এই যে টার্কি কথা বলছে, থ্যাঙ্কস গিভিং টার্কি, থ্যাঙ্কস গিভিং সম্পর্কে আইডিয়া আছে তোমাদের কারণ? স্যার ওই যে বিদেশে ওরা আর কি আমাদের সেলিব্রেট করে। দেশে, হ্যাঁ আমাদের দেশে আমরা সেলিব্রেট করি, অতটা এখন আর কমে গেছে, অনেক আগে হতো এক সময়। এখন অন্যভাবে আমরা নামে সেলিব্রেট করি না, বাট কাজের মাধ্যমে সেলিব্রেট করি। সেটা হচ্ছে পিঠাপুলির উৎসব যেটা হয়, নবান্ন। নবান্ন উৎসবে আমরা যেটাকে নবান্ন উৎসব বলে, ওরা ওটাকে বলে থ্যাঙ্কস গিভিং। যেমন ইউএসএ তে একটা খুব ঘটা করে আয়োজন করা হয়, বা ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিজ গুলোতে। ইউএসএ এর এবারে ডেট ছিল সম্ভবত 25 নভেম্বর। ওই দিন হচ্ছে ওদের থ্যাঙ্কস গিভিং ডে ছিল। এবং ওটা এতটাই ফর্মাল প্রোগ্রাম যে ওই দিনে থ্যাঙ্কস গিভিং কমিটি আছে, ওদের সেন্ট্রাল ন্যাশনাল কমিটি। এই থ্যাঙ্কস গিভিং কমিটির পক্ষ থেকে একটা টার্কি মুরগি ইউএসএ প্রেসিডেন্টকে উপহার দেওয়া হয় প্রত্যেক মানে এই 25 নভেম্বর বা যখন থাকে ওদের থ্যাঙ্কস গিভিংটা। কি জানি একটা ক্রাইটেরিয়া আছে যে এই বছর কবে হবে, এটা নিয়ে ওদের প্রথম বৃহস্পতিবার না এরকম কি জানি একটা, বা শেষ বৃহস্পতিবার এরকম একটা ক্রাইটেরিয়া আছে। যে ওরা ওই ফর্মালি এই থ্যাঙ্কস গিভিং কমিটি তাদের যে রাষ্ট্রপতি জো বাইডেন বা আগে যে ডোনাল্ড ট্রাম্প ছিলেন, বা তথাকথিত ভাবে হয়ে আসছে এটা, যে যিনি প্রেসিডেন্ট থাকবেন তাকে টার্কি উপহার দেয়, একটা টার্কি উপহার দেয়। তো আসলে কি করে তারা এখানে এই প্রোগ্রামটাতে হচ্ছে এই খানা পিনা করে টার্কি। এদের স্পেশাল খাবার হচ্ছে আমাদের যেমন পয়লা বৈশাখে ইলিশ পান্তা, তাদের এই থ্যাঙ্কস গিভিং এর স্পেশাল খাবার হচ্ছে টার্কি। এবং তারা টার্কি গ্রিল করে করে হয়তো ফ্যামিলি ফ্রেন্ডস একসাথে বসে সবাই মজ মাস্তি করে কেটে কেটে খাই, এই আর কি। তো এটা হচ্ছে তাদের মূলত থ্যাঙ্কস গিভিং প্রোগ্রাম। এবং এই থ্যাঙ্কস গিভিং এর মাধ্যমে তারা আসলে প্রকৃতিকে ধন্যবাদ জানায় যে তাদের ফসল দেওয়ার জন্য। মেনলি হারভেস্টিং টাইম, যখন তাদের হারভেস্টিং টাইম শুরু হয়, ফসল উৎপাদন কাটার সময় আসে, তখন তারা এই সেলিব্রেশনটা পালন করে থাকে। যাই হোক, সেন্টেন্সটা আমরা একটু দেখি। সিটেড অ্যারাউন্ড দ্য ডাইনিং রুম টেবল, একটা ডাইনিং রুমের চারপাশ দিয়ে বসে, দ্য থ্যাঙ্কস গিভিং টার্কি মেড এভরিওয়ানস মাউথ ওয়াটার, একটা থ্যাঙ্কস গিভিং টার্কি কি করেছে, সবার মুখে জল এনে দিয়েছে, সবার মুখে পানি চলে এসেছে। যে থ্যাঙ্কস গিভিং টার্কি মেড এভরিওয়ানস মাউথ ওয়াটার। এখন সিটেড অ্যারাউন্ড দ্য ডাইনিং রুম টেবল, এখানে অনেকগুলো ছোট ছোট মডিফায়ার রয়েছে। থ্যাঙ্কস গিভিং টার্কি, এখানে থ্যাঙ্কস গিভিং একটা মডিফায়ার, কিন্তু সেটা দেখো কোথাও কোনো পরিবর্তন কোথাও তার আসে নাই। সো এটা নিয়ে আমাদের কোনো প্রবলেম নেই। এরকম আরো ছোট ছোট অনেক মডিফায়ার রয়েছে যেখানে কোনো চেঞ্জ আসেনি, সুতরাং আমরা সেগুলো নিয়ে কথা বলছি না। উই হ্যাভ দ্য মডিফায়ার হিয়ার, এন্ড দ্যাট ইজ দ্য ফ্রেজ সিটেড অ্যারাউন্ড দ্য ডাইনিং রুম টেবল। ডাইনিং রুমের চারপাশ দিয়ে কারা বসে আছে বা কে বসে আছে? সবাই সবাই, ব্যক্তি বসে সবাই আছে। স্যার। কিন্তু আমরা অপশন এ তে পাচ্ছি কাকে? দ্য থ্যাঙ্কস গিভিং টার্কি। থ্যাঙ্কস গিভিং। টার্কি বসে আছে কিন্তু টেবিলের উপরে, এবং তার আসলে ফিল করার আর সুযোগ নেই জীবনের। ওকে, সে তারা গ্রিল করে রাখা হয়েছে টেবিলের মাঝে। তো সে আসলে বসতে পারবে না। সো অপশন এ রিজেক্টেড। এবং অপশন এ তে কিন্তু কোনো আচ্ছা, এরপরে টার্গেট তো পরে আসবে। অপশন সি টা একটু আগে দেখি। সিটেড অ্যারাউন্ড দ্য ডাইনিং রুম টেবল, দ্য সাইট অফ দ্য থ্যাঙ্কস গিভিং টার্কি। সাইট, SIGST, সাইট অর্থ কি? দর্শন। ইয়েস, এর সাইটের অনেকগুলো আসলে কাছাকাছি মিনিং রয়েছে, কাছাকাছি শব্দ রয়েছে অনেকগুলো। যেমন ধরো SIDE, সাইট, এটা তো পাশ। SITE, সাইট, সাইট মানে হচ্ছে এই সাইট অর্থ হচ্ছে স্থান। যেমন আমরা সাইট সিইং এ যাই না অনেক সময়, বলে না সাইট সিইং এ যাচ্ছি। আমাদের দেশে তো এগুলো আসলে কম, আমাদের যা কিছু হবে সব কক্সবাজার, মাশাআল্লাহ, ছুটি পাইলেই হয়েছে আর কি। রিসেন্টলি আমরা তো দেখতেছি এটা। তো সাইট সিইং বলতে বাইরে খুব, ওদের তো বেশ লং হলিডে থাকে অনেক সময়, তখন ওরা হচ্ছে কোনো বিশেষ দর্শনীয় স্থানে যে অবস্থান করে, ক্যাম্পিং করে, সেখানে থাকে। তো এটা হচ্ছে সাইট সিইং বলে। আবার অনেক সময় কোম্পানি থেকে তোমাকে দেখতে পাঠাবে যে অমুক জায়গায় তুমি দেখে আসো, জায়গা ভিজিট করে আসো। এবং সেখানে আমরা একটা বান্দরবানে একটা নেটওয়ার্ক, একটা টাওয়ার স্থাপন করব, তো তুমি দেখে আসো যে সেখানে কি অবস্থা আছে। এটাকে আবার সাইট সিইং বলা হয়, সাইট ভিজিটিং ও বলে অনেক সময়। এটা হচ্ছে SIT, সাইট, প্লেস, কোন একটা নির্দিষ্ট জায়গা। SIGST, সাইট মানে হচ্ছে দৃষ্টি। ওকে, সাইট, SIGST, সাইট মানে হচ্ছে দৃষ্টি। যেমন আমরা অনেক সময় দূরদর্শন বলি না, দূরদর্শী মানুষ। দূরদর্শী মানে কি? টেলিভিশন না, এটা তো দূরদর্শন। আর দূরদর্শী মানুষ চতুর। আমরা বলি চতুর না, চতুর নেগেটিভ। হ্যাঁ, চতুর কিন্তু নেগেটিভ ওয়ার্ড, অর্থাৎ কাউকে অতিরিক্ত কুবুদ্ধির অধিকারী বলতে তাকে বলা হয় চতুর। আর দূরদর্শী বলতে আমরা বোঝাই যে যিনি অনেক ভবিষ্যতের অনেক দূরে ভেবে থাকেন, ভেবে চিন্তে কাজ করেন, তাকে বলে। যেমন যেটাকে বলে ফার সাইটেড পার্সন, SIGHTED, ফার্স্ট। আরে কি লিখলাম এটা,
SIGHT ফার সাইটেড পারসন, অর্থাৎ দূরদর্শী মানুষ। ওকে, যাই হোক এখানে দৃষ্টি ব্যবহার করা হয়েছে। তাহলে কি বলছে? সিটেড অ্যারাউন্ড দ্য ডাইনিং রুম টেবল দ্য সাইট অফ দ্য থ্যাঙ্কসগিভিং টার্কি মেড এভরিওয়ান স্যালিভেট। একটা স্যালিভেট মানে হচ্ছে লালা ঝরানো, একটা থ্যাঙ্কসগিভিং টার্কির দৃশ্য সবার মুখে জল এনে দিয়েছে। তাহলে এখানেও দেখছি আমরা দ্য সাইট, যে কোনোভাবে টেবিলের পাশে বসতে পারে না। সো ইয়োর ডিসিশন ইজ ফাইনাল, অপশন বি ইজ দ্য রাইট আনসার। এভরিওয়ান স্যালিভেটেড অ্যাট দ্য সাইট অফ দ্য থ্যাঙ্কসগিভিং টার্কি। সো হোয়াট টাইপ অফ প্রবলেমস অপশন বি, এ এন্ড সি হ্যাভ? এ এবং সি কোন ধরনের প্রবলেম রয়েছে? স্যার এ ড্যাংলিং, স্যার এতে ড্যাংলিং, এন্ড সি? সি তে স্যার মিসপ্লেস স্যার। ডেফিনেটলি মিসপ্লেস, কারণ এখানে এভরিওয়ান কিন্তু অ্যাক্টিভ রোল প্লে করছে। ওকে, এভরিওয়ান এখানে একদম সরবে উপস্থিত। ইয়েস স্যার। Okay, number 4, C is the B is the right choice, which has no misplaced or dangling modifier. Number 5, please. Very easy to answer. Number 5, খুবই সহজ। একটু শুনে দেখি কারা কারা ডিনার কাউন্টার পড়ছো। স্যার 3 সি হবে স্যার, সি। সি আচ্ছা, আনসার। আগে একটু আমার প্রশ্নের উত্তর দাও। ডিনার কাউন্টার পড়ছো কে কে? স্যার ডিনার কাউন্টার জিনিসটা তো বুঝলাম না। এখানে কি আছে সেন্টেন্সের মধ্যে? জি স্যার, ডিনার কাউন্টার। হ্যাঁ, ডিনার কাউন্টার আছে না, কিন্তু আসলে কি ডিনার বানান ঠিক আছে? না স্যার, ডিআই ডাবল এন ওইটা। তাহলে এই বইয়ে ভুল। না স্যার, তাহলে তুমি ভুল। স্যার এখানে লিখছে ডাইনার কাউন্টার। এক্স্যাক্টলি, ডাইনার কাউন্টার। ডাইনার কাউন্টার আর ডিনার কাউন্টার, ডিনার কিন্তু আলাদা। আর ডিনার হচ্ছে রাতের খাবার, ডাবল এন ই আর, ডিনার। আর যিনি রাতের খাবার খান তাকে কি বলে, বা রাতের খাবার খাওয়াটাকে কি বলে? আমরা সাধারণত এভাবে বলি টেকিং ডিনার। হ্যাঁ, ইটিং ডিনার তো আসলে হয় না, আমরা জানি যে ইটিং ডিনার হয় না। তো টেকিং ডিনার আর হ্যাভিং ডিনার এরকম কিছু একটা বলে, তাই না? আবার রাতের খাবার খাওয়া, এই কাজটা ডিরেক্ট একটা ভার্ব আছে, সেটা হচ্ছে ডাইন, DIN, ডাইন, টু ডাইন। ওকে, আর যিনি ডাইন করে থাকেন তাকে কি বলে? ডাইনার। ডাইনার। ডাইনার, এই যে এখান থেকে এসেছে দেখো, DINNER, ডিনার। এটা হচ্ছে মূলত নাউন, রাতের খাবার। এখান থেকে তার ভার্ব হচ্ছে DINE, ডাইন। আর যিনি ডাইন করে থাকেন তার নাম হচ্ছে ডাইনার। আর এখানে আমরা যে ডাইনার কাউন্টার বলছি, ডাইনার কাউন্টার বলতে আমাদের দেশে তো আল্লাহ দিলে 3 বেলায় মোটামুটি ভাত ভাত আছে আর কি। কিন্তু ফর ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিজে ওরা তো আসলে ভাত ব্যবহার মানে ওভাবে 3 বেলা এক খাবার খায় না। সকালে একরকম, দুপুরে একরকম, রাতে একরকম। তো লাঞ্চের আইটেমে বড় বড় রেস্টুরেন্ট গুলোতে লাঞ্চের এক ধরনের সেট আপ থাকে। আমাদের দেশে 5 স্টার হোটেল গুলোতে এরকম অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে যে ডিনার, লাঞ্চের জন্য এক ধরনের সেট আপ থাকে, ডিনারের জন্য এক ধরনের সেট আপ থাকে। সেক্ষেত্রে স্যুপ বা অন্যান্য জিনিসগুলো তারা রাতে হালকা খাবার খায়। তো রাতের খাবার খাওয়ার যে কর্নারটা থাকে রেস্টুরেন্টে, তার নাম হচ্ছে ডাইনার কাউন্টার। ওকে, এবার আমরা আসি মেইন পয়েন্টে, যে তোমাদের উত্তর ছিল কোনটা, প্রেফারেন্স কোনটা ছিল? স্যার অপশন সি। 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 ওকে, হতে পারে, এবং সেটাই সম্ভবত সঠিক উত্তর। সিপিং স্লোলি অ্যাট দ্য ডাইনার কাউন্টার, দ্য হট স্যুপ ওয়াজ এনজয়েড বাই টিমোথি। হ্যাঁ, সিপিং কাউন্টারে বসে খুব ধীরে ধীরে চুমুক দিয়ে খেতে খেতে। সিপিং মানে হচ্ছে চুমুক দিয়ে খাওয়া। আমরা সিপ করি, আমি বলেছিলাম একদিন একদম শুরুর ক্লাসটাতে, সিপ অর্থ হচ্ছে ধীরে ধীরে পান করা। যেমন আমরা চা পান করি, এটাকে বলা হয় সিপিং। আমরা কফি পান করি, এটাকে বলা হয় সিপিং। ওকে, তুমি যদি গোগ্রাসে এক ঢোক ঢোক করে গিলে ফেলো বোতল দিয়ে, যেভাবে খাই, সেটার নাম কি? আমরা কিন্তু আগে পড়েছিলাম সেটা, গালপিং। না সরি, সেটা এখনো আগে পড়িনি, সামনে আসবে, গালপিং। আর একদম স্বাভাবিক পান করার যে প্রসেসটা রয়েছে সেটা হচ্ছে ড্রিঙ্কিং, যেমন আমরা গ্লাস দিয়ে যেভাবে পান করি। যাই হোক, সিপিং স্লোলি অ্যাট দ্য ডাইনার কাউন্টার, ডাইনার কাউন্টারে বসে হট স্যুপ কে এনজয় করলো? টিমোথি। But Timothy is absent immediately after the modifier in option A. So it is rejected. Option B, sipping slowly the diner counter. এখানে শুধু ডাইনার থাকলে সঠিক হতে পারতো। যেহেতু ডাইনার কাউন্টারের কথা বলছে, তার মানে এটা কোনো ব্যক্তি না, এটা হচ্ছে একটা রেস্টুরেন্টের মধ্যে একটা বিশেষ কর্নার বা বিশেষ প্লেস। So it is not okay. And number C, this is the right answer. Sipping slowly, Timothy enjoyed the hot soup at the diner counter, and it is the right answer. Number C.
এখন বলো তো অপশন এ এবং অপশন বি এই দুইটা যে সঠিক হলো না, সেখানকার সঠিক উত্তর মানে সেখানকার প্রবলেমের তাদের নাম কি হবে? কোন ধরনের প্রবলেম তারা? মিসপ্লেস স্যার, এ হয়েছে দুইটাই মিসপ্লেস স্যার। এক্স্যাক্টলি, বোথ অফ দেম আর মিসপ্লেস। তার মানে তোমরা মিসপ্লেসড ব্যাপারটা ধরতে পেরেছো, যে মিসপ্লেসড এবং ড্যাংলিং। এখান থেকে কিন্তু কোশ্চেন থাকবে আমাদের, যে কোনটা মিসপ্লেসড আর কোনটা ড্যাংলিং। ওকে, এই ধরনের মিক্সড কোশ্চেন গুলো কিন্তু থাকবে আমাদের, সো এটা মাথায় রেখো। ওকে, আমরা 1 to 5 যে এক্সাম্পল গুলো দেখেছি এখানে, তাদের প্রত্যেকটা হচ্ছে প্রি মডিফায়ার্স, সবগুলো কিন্তু শুরুতে ব্যবহার করা হয়েছে। আজকে এ পর্যন্ত আমরা থামবো। নেক্সট ক্লাসে আমরা নাম্বার 6 থেকে নাম্বার 6টা স্কিপ করে যাবো টেকনিক্যালি, নাম্বার 7টাও আপাতত স্কিপ করব, কারণ এখানে একটু সমস্যার ভিন্ন একটা নিয়ম আছে, যেটা এই এক্সারসাইজের মধ্যে একটাই সেন্টেন্স, সো আমরা এটা পরের এক্সারসাইজ শুরু করার সময় নাম্বার 7 আবার কাম ব্যাক করবো। নাও উই উইল স্টার্ট ফ্রম নাম্বার 8 ফ্রম দ্য নেক্সট ক্লাস। We can have a look on from number 8 to the rest of the items. তোমরা 8 থেকে বাকিটা একটু দেখে আসতে পারো আগামী ক্লাসে। আমি ক্লাসে সলভ করবো, বাট তোমরাও চাইলে একবার রিভিশন দিয়ে আসতে পারো যে কিরকম বিষয়টা হয়েছে। বাট ডেফিনেটলি ইউ হ্যাভ টু রিভাইজ দ্য স্লাইড উই প্রোভাইডেড টুডে। আমি যে স্লাইডটা আজকে দিয়েছি সেটা আগামী ক্লাসে আসার আগে একবার একটু পড়ে আসবা, যেন যে কন্টেন্ট গুলো নিয়ে আলোচনা করবো সেটা যেন ধরতে সুবিধা হয়। আর আগামী ক্লাসে আমাদের একটা ক্লাস টেস্ট থাকছে, সো ক্লাস টেস্টের ব্যাপারে কারো কোনো কোশ্চেন আছে কিনা যারা পরে জয়েন করেছো? স্যার ক্লাস টেস্টের সিলেবাসটা কি? সিলেবাস আমরা যে টপিকটা আগে শেষ করেছি, কি জানি টপিকটার নাম বললাম? ফ্র্যাগমেন্টেশন। ফ্র্যাগমেন্টেশন না, কিন্তু ফ্র্যাগমেন্টস। ওকে, ওই একই আর কি, মানে ফ্র্যাগমেন্টেশন থেকে ফ্র্যাগমেন্টস। হ্যাঁ স্যার, আগের ক্লাস রেকর্ড গুলা মেবি দেওয়া হয় নাই। আগের ক্লাস রেকর্ড দেওয়া হয় নাই? কতগুলো ক্লাস রেকর্ড দেওয়া হয় নাই? গত 2 ক্লাস মেবি মনে হয়। দাঁড়াও একটু দেখি তো। না, ওইগুলো তো হয় নাই। প্রিভিয়াস দুইটা ক্লাস তো হয় নাই, এর আগের গুলো তো। দেখি সিসি তোমাদের হচ্ছে ডিসি সেকশন। লাস্ট ক্লাস হয়েছিল 7 তারিখ, না 7-এর পরে আরো একটা ক্লাস হওয়ার কথা ছিল। আচ্ছা আমি একটু চেক করি, তারপরে যে 7 তারিখের রেকর্ডিং আমার কাছে আছে, অসুবিধা নেই, ওটা আমি দিয়ে দিচ্ছি যদি না দেওয়া হয়ে থাকে। ওকে, নাও রেসপন্ড প্লিজ। মোহাম্মদ বেলাল, বেলাল কি আছো এখন? 7 তারিখে লাস্ট ক্লাস ছিল আমাদের আসলে, আমার না। আচ্ছা দেখি আমি একটু চেক করে দেখি, ধরো। স্যার একটা কথা ছিল স্যার। হ্যাঁ প্লিজ। স্যার আমাদের প্রেজেন্টেশনটা কি 26 তারিখে নেবেন? একটু মানে আমি মনে হয় টাইম আমি কি নোটিস দিছিলাম না যে 26 তারিখ যে হবে না এটা নিয়ে? স্যার এটা হবে না, এটা স্যার একবার বলে দিয়েছিলেন তো স্যার। না সরি, তোমাদের না। 26 তারিখ কি বার ছিল? ক্লাসে স্যার একবার বলছিলেন কবে যেন হবে না। স্যার মানে পরে নিলে ভালো হয় স্যার, আমাদের মানে একসাথে অনেকগুলো প্রেজেন্টেশন পড়তেছে। দাও পরে দাও, আমার সমস্যা নেই। জি স্যার স্যার। 30 তারিখ এই মাসের পরে দেন স্যার। তাহলে আমার শিডিউলটা লিস্ট করা আছে, আমি কোথায় কোন ব্যাচকে কোন শিডিউলটা দিচ্ছি ওটা একটু দেখে আমি ক্লাসের পর মানে রাতের দিকে আমি চেক করে আপলোড করে দিচ্ছি। স্বাধীন তুমি আমার একটু নক করবে 9টার দিকে, জি স্যার। ঠিক আছে, যে এটা দেওয়ার জন্য। স্যার আপনি বলছিলেন স্যার একটা হ্যাঁ একটা অফলাইনে ক্লাস নেবেন বলছিলেন। অফলাইন ক্লাস, ওকে 28 তারিখের পর। 28 তারিখের পর, ওকে হ্যাঁ স্যার। 28 তারিখের পর, একটা 28 তারিখ পর্যন্ত ঝামেলা আছে, মানে নেক্সট মান্থের ফার্স্ট উইকে নিবো আর কি, যদি সবাই আসতে পারে। ও তোমাদের তো পরীক্ষায় তো হচ্ছে অফলাইনে না? হ্যাঁ স্যার এটা স্যার। নট শিওর, আজকে করলো অনেকে গেছিল আচ্ছা আজকে সিটিতে, প্রায় আচ্ছা 100-র মতো স্টুডেন্ট মানে সিআর হুম হুম স্টুডেন্ট মিলে গেছিল, তারপর অথরিটির কাছে একটা অ্যাপ্লিকেশন করা হয়েছে। অথরিটি কি বলছে? কোনো ফিডব্যাক দিয়েছেন স্টুডেন্ট? 50-50 চান্স, মানে আচ্ছা বলছে আচ্ছা যে উনি আমাদের তরফ থেকে বলবে আর কি। আচ্ছা আচ্ছা ট্রিপলিরে ওরা দেখলাম যে এগ্রি করছে না খুব একটা, ওরা খুবই ডিপ্রেসড আর কি ডিসিশনে। স্যার সবারই সেম অবস্থা।